हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसबीएम कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आमे पूर्व वीडियो देखी तुमर इतिहास और राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उभय 50 मार्क देखी। आज आम ए वीडियो देखा तुमर भूगोल अर्थनीतिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट 50 मार्क आलोचना करवा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने पूर्व आपण मान कही रखुची आपण मानकर बोर्ड एग्जाम पाखे आसला। तो आपण मानकर पढ़ापढ़ी ठीक भाव करूँ एवं विभिन्न प्रकार प्रैक्टिस सेट को डेली प्रैक्टिस करूँ, जहाँफल कि आपण मैंने विभिन्न प्रश्न सहित परिचित बा जड़ित हेबे एवं यार प्रश्न गुड़िक केमी आसूची, तो कौ भाई आसूची, तार ऑप्शन कौन आसूची, तार उत्तर कौन हम युड़िक द्वारा आपण मैंने जड़ित रुहतु एवं ए गुड़िक प्रैक्टिस करने द्वारा आपण मैंने जानीपारे आपण मैंने केते मार्क रहिला, केमितिया प्रश्न आसूची। तो आप आशा करूँ भल मार्क रहिबो। तो चलतु देरी नक वीडियो स्टार्ट करवा। एक नंबर प्रश्न कहूँ, निम्नोक्त केउं बंदर मध्य देई सबुठारु अधिक यात्री और पण्य द्रव्य जाहाज कराए? कोडा केउं बंदर देकी? तो मुंबई बंदर देई कौन कर अधिक पण्य द्रव्य एवं अधिक यात्री जाहाज कराए। भारत में चलुवा ट्रेन गुड़िक मध्य केउंटी सबुठारु द्रुतगामी ट्रेन अटे? सबुठारु द्रुतगामी ट्रेन टी कोड़ा वंदे भारत 18। ब्रॉडगेज रेलपथ दुई रेल धारणा मध्य व्यवधान केते मीटर अटे? 1 ऑप्शन ए हम 1.676 मीटर। क्षयशील संबल बा शीघ्र पचि जाउଥିବା द्रव्य गुड़िकर परिवहन पाई केउ माध्यमटी अधिक कार्यक्षम? ऑप्शन ए हम सड़क पथ। संपुक्त जिलार सदर महकुमा को यार प्रधान सहर ब्लॉक तहसिल एवं बड़ बड़ ग्राम सहित संयुक्त करुवा सड़क पथ को कौन कह जाए? तो जिला सड़क पथ बोली आम कहवा। भारत में केतोटी संवाद सरबराह संस्था कार्य करुछि? भारत में 4टी संवाद सरबराह संस्था कार्य करुछि। स्वाधीनता पूर्व केउं देश सह भारतर वाणिज्य संपर्क थिला? स्वाधीनता पूर्व भारत इंग्लैंड सहित वाणिज्य कारोबार थिला। रप्तानी और आमदानी मध्य थिबा व्यवधान को कौन कह जाए? रप्तानी और आमदानी मध्य थिबा व्यवधान को वाणिज्यर दर वृद्धि बोली कह जाए। सॉरी, वाणिज्यिक दर उद्धवृत्ति, वाणिज्यिक उद्धवृत्ति बोली कह जाए। निम्नोक्त केउंटी भारत को आमदानी देउतुबा पण्य द्रव्य गुड़िक मध्य प्रधान? तो कोड़ा पेट्रोलियम जात द्रव्य। बइलाडिला विशाखापट्टना पाइपलाइन देई केउं खनिज पदार्थ परिवहन करा जाए? केउं खनिज पदार्थ? लुहा पत्थर। तब देखिबा सी नंबर 11 नंबर, अरब सागर सृष्टि बात्या गुड़िक प्रभाव केउं राज्य रे पड़ी न थाए? तो यह राइट आंसर हम पश्चिम बंग उपरे पड़ी न थाए। बहुत क्षतिर संभावना थिबा विपदपूर्ण अवस्था को कौन कह जाए? बहुत क्षतिर संभावना थिबा विपत्ति बोली कह जाए। वायुमंडल एक अशांत अवस्था को कौन कहबा? वायुमंडल एक अशांत अवस्था को झड़ तोफान बोली कहबा। निम्नोक्त केउंटी पागजनित विपत्ति श्रेणी अंतर्भुक्त नुहे? तो कौड़ा हम पागजनित बात्या गोटे पाग, बन्या गोटे पाग, ग्रीष्म प्रभाव गोटे पाग, किंतु भूस्खलन गोटे पाग नुह। ओडिशार केउं जिलाटी मरुड़ी प्रवण नुहे? तो ऑप्शन डी बालेश्वर मरुड़ी प्रवण नुहे। निम्नोक्त केउं नदीटी ओडिशा रे प्रवाहित होई न थाए? कोडा गोदावरी नदीटी ओडिशा रे प्रवाहित होई नाही। 2019 मसीहा नवेम्बर मासरे बात्या बुलबुल केउं जिले व्यापक क्षय क्षति घटाई? कौन जिला हम
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥିଲା। କେଉଁ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟାରେ ବ୍ୟାପକ ଧନହାନି ହେଉଥିଲେ ବି ଜୀବନହାନି ସମ୍ଭାବନା କମ୍? ନଦୀ ବନ୍ୟାରେ ବ୍ୟାପକ ଧନହାନି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନହାନି ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ଏହାର ଅପସନ୍ ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି କେଉଁଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଇଛି ପ୍ରଦତ୍ତ ରେଖାଙ୍କିତ ମାନଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି ଭୌଗୋଳିକ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାକି 21, 22, 23 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଦେବ। ଏ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର, ଏଠି ଦେଲା ପଏଣ୍ଟ 2, ଏଠି ପଏଣ୍ଟ 3। ଏକୋଇଶ ନମ୍ବର କହିଛି ଆଇ ଚିହ୍ନିତ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି? ଦେଖିବା ଆଇ ଚିହ୍ନିତ ଅଞ୍ଚଳ କୋଉଟା? ଏଇଟା। ଏଇଠି କେଉଁ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି? ତ କୋଉଟା ହବ? ଅପସନ ଗୁଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଇଟା କୋଉଠି ଅଛି? ନାଗାର୍ଜୁନ ନା ଗାନ୍ଧୀ ସାଗର, ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା, ମେଟୁର? ତ ଅପସନ ଏ ହବ ନାଗାର୍ଜୁନ। ଅପସନ ବି କହିଛି 22 କହିଛି ପଏଣ୍ଟ 2 ଚିହ୍ନିତ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଅଭ୍ରଖଣି ଅଛି? ତ କୋଉଟା ହବ? ପଏଣ୍ଟ 2ଟା କୋଉଠି କହିଛି? ଏଠି କହିଛି। ତ ଏଇଟା କଣ ହବ? ଆଜମେର। କଣ ହବ? ଆଜମେର। ପଏଣ୍ଟ 3 ଚିହ୍ନିତ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି? କେଉଁ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି? ଅପସନ ଦେଖିବା। ମାନେ ଏଇଟା କୋଉଟା ନା ବୌରାଣୀ। ତ ଦେଖିବା ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ। ବରାଉଣୀ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖିବା 24 ନମ୍ବର କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଜନା 2017 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି 2016 ମସିହାରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଭୂଗୋଳ ଅର୍ଥନୀତିର 25ଟି MCQ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ସ୍କୋର ହେଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସବଜେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖିବା ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଗୁଡ଼ିକ ରାଜଧାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ରାଜଧାନୀ, ପ୍ରଧାନ ସହର, ଶିଳ୍ପ, ଖଣିଜ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର କୋଉଠିକି ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ? ନା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀକୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଧାନ ସହରକୁ, ଶିଳ୍ପ, ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଓ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଲୋକ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 1,42,000 କିମି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରହିଛି। ଏହି ପଥ ଦେଇ ଦେଶର ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ 40% ଯାତ୍ରୀ ମାଲ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବା NH 44 ଶ୍ରୀନଗର ଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି। ଦେଶର ସର୍ବପୁରାତନ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କ ରୋଡ କଲିକତାରୁ ବାହାରି ଆସାନସୋଲ, କାନପୁର, ଦିଲ୍ଲୀ ଆଦି ସହର ଦେଇ ଅମୃତସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। କିମ୍ବା ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ବହିବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ସମ୍ପର୍କ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ବହିବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ପଥ ଦେଇ ଆସିଥାଏ ବା ହୋଇଥାଏ, ତଥା ସୁଏଜ କେନାଲ ପଥ, ଉତ୍ତମାଂଶା ଅନ୍ତରୀପ ପଥ, ସିଙ୍ଗାପୁର ସମୁଦ୍ର ପଥ ଏବଂ ମଲକ୍କା ପ୍ରଣାଳୀ ପଥ। ସୁଏଜ କେନାଲ ପଥ ଦେଇ ଭାରତ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର
କରିଥାଏ। ଉତ୍ତର ମହାସାଗର ଅନ୍ତରୀପ ପଥ ଦେଇ ଭାରତ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକା ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ସହ ସମୂହ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିଥାଏ। ସିଙ୍ଗାପୁର ପଥ କାନାଡା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିଥାଏ, ଯଥା ମଲକା ପ୍ରଣାଳୀ ପଥ ଦେଇ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିଥାଏ। ବନ୍ୟାର ପ୍ରକାରଭେଦ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ସତର୍କ ରେଖାଠାରୁ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲେ ତାହାକୁ ସାମାନ୍ୟ ବନ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ସତର୍କ ରେଖା ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମାତ୍ର ବିପଦ ସଂକେତ ସ୍ତରରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ସଂକେତ ସ୍ତରଠାରୁ ଅଧିକରେ ମାତ୍ର ତାହା ସର୍ବାଧିକ ବନ୍ୟା ସ୍ତରଠାରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଥାଏ, ଏହାକୁ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ନଦୀ ଜଳସ୍ତରର ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପରିମାପକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବନ୍ୟା ସ୍ତରର ବା ତାଠାରୁ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ରାନ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳୀୟ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। କ୍ରାନ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳୀୟ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଝଡ଼ ଲହରୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲହରୀ ଉଠେ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ସମୟ ସମୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାମୁଦ୍ରିକ ଢେଉ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଧନ ଜୀବନ ହାନି ଘଟାଇଥାଏ। ବାତ୍ୟାର ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପବନ ସହ ପ୍ରଚୁର ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇ ଗମନାଗମନ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ରୂପେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଅକଥନୀୟ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅ। ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବା ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ବରଫ ତରଳିବା କାରଣରୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ବନ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ସୀମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟାରେ ଅତି ବେଗଶାଳୀ ଜଳଧାରା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ବିଶାଳକାୟ ପଥର, ଘର ଓ ଯାନବାହନ ଆଦି ଧୋଇ ନେଇଯାଏ। କିମ୍ବା ଦୂରଦର୍ଶନ। ଦୂରଦର୍ଶନ ପୃଥିବୀର ଏକ ସର୍ବବୃହତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା। ଏହା ଏକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 90% ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୂରଦର୍ଶନ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। ମୁମ୍ବାଇକୁ ଭାରତର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁମ୍ବାଇ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଯା ଆସ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଭାରତର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତା ଦେଖିବା ଭଟ୍ଟା ପଡ଼ିଥିବା ସମୟରେ ବେଳାଭୂମିଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କିପରି କରାଯିବା ଦରକାର। ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ସମୟରେ ଅଧିକ ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ଦ୍ୱାରା ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଢେଉ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାଡ଼ି ଆସି ଉପକୂଳସ୍ଥ ବାଲୁକା ସ୍ତୂପକୁ ଭାଙ୍ଗି ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ କରିଥାଏ। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଅନୁଚ୍ଚ ଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଭଟ୍ଟା ପଡ଼ିଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଳାଭୂମିରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ଦରକାର। ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଶ। ଅନ୍ତଃ ବାଣିଜ୍ୟ, ବହି ବାଣିଜ୍ୟ। କୌଣସି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଅନ୍ତଃ ବାଣିଜ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ତଃ ବାଣିଜ୍ୟ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବହି ବାଣିଜ୍ୟ। ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ବାଣିଜ୍ୟକୁ ବହି ବାଣିଜ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବହି ବାଣିଜ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଉପକୂଳ ବନ୍ୟା ଓ ସହରୀ ବନ୍ୟା। ଉପକୂଳ ବନ୍ୟା ଦେଖିବା। ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ସମୟରେ ଅଧିକ ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ବା ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଢେଉ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାଡ଼ି ଆସି ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଉପକୂଳ ବନ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ସହରୀ ବନ୍ୟା କ'ଣ? ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଉପଲବ୍ଧ ବୃଷ୍ଟିଜଳ ସହରସ୍ଥ ଜଳ ନିଷ୍କାମ ଦ୍ୱାରା ପରିବାହିତ ନ ହେବା କାରଣରୁ ସହରୀ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଭୂଗୋଳ ଓ ଅର୍ଥନୀତିର ଆମେ 50-50 100 ମାର୍କ ଦେଖିଲେ। ତ ଚାଲ, ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ
ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।